छोटी दिख रही है। वेरी नाइस, थैंक यू, सेंड दैट टू मी। अब आगे बस బ్రైట్నెస్ లేదు, డిగ్రీ డే ఇవాళ కొంచెం బ్రైట్ గా. సరే थोड़ा मैडम ये साल के नए योगा टीचर जो आपके स्वागत है। భక్తి గీతం పెట్టు. ఎంతో ఆనందంతో సంతోషంతో మనం చేసుకునేటటువంటి పండుగల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి పండుగ ఈరోజు చేసుకుంటున్నటువంటి జ్యోతి డే ప్రోగ్రాం. సో 42 వార్షికోత్సవాలను మనం చాలా చక్కగా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో అందరికీ ఆనందాన్ని పంచుతూ పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈ 42 సంవత్సరాల వార్షికోత్సవాన్ని పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ శుభ సందర్భంలో ఈరోజు ముఖ్యమైనటువంటి వరల్డ్ పీస్ యోగా డే జరుపుకుంటున్నాము. విశ్వశాంతి కోసం చేసేటటువంటి ఆత్మశాంతి ప్రార్థన అయినటువంటి జ్యోతి డే ఫర్ వరల్డ్ పీస్ ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ మా యొక్క నిర్మల్ సాధన జ్యోతి మందిర్ తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుగా గురువుగారు పూజతోటి ప్రారంభిస్తారు. మన పూజ గురూజీ శాంతిదూత శ్రీ నరేంద్ర బంధుజీ గారి గురువు గారైనటువంటి నిర్మల్ మహారాజు గారికి పూజా కార్యక్రమంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. मैडम 3 बार दीर्घ ओंकार का उच्चारण. అందరూ 2 చేతులు పైకి లేపుతూ ఓంకార ఉచ్చారణ. सर Barco
చాలా ఉత్కంఠంగా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారండి. గురు దంపతులకి అలాగే ఇక్కడ టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళకి టీచ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి గురువులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మనస్సుమాంజలి సమర్పించారు. చాలా చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మనం తిలకించాము. ఇప్పుడు YTTC 2018 బ్యాచ్ వాళ్ళ చేత గురువందనం స్టార్ట్ చేద్దాము. శివతాండవం బై సాయి దివ్య అండ్ హర్షిని. దేవదేవుడు
सुपर 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 చాలా చక్కగా भगवान के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। वही सूर्य नमस्कार 12 मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकाराय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य के साथ चंद्र देवता को हम याद करेंगे। प्रणाम मुद्रासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचलनासन, चंद्र नमस्कार, पर्वतासन, अष्ट प्रणाम आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचलनासन,
चंद्र नमस्कार, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणाम मुद्रासन। तो आइए वृक्ष आंधी तूफान सर्दी गर्मी सब सहन करते हुए जगत की सेवा करता है, तो हम भी वृक्षासन के द्वारा आंधी तूफान सर्दी गर्मी सब सहन करते हुए हम जगत की सेवा करेंगे। वृक्षासन राइट ले, रिलैक्स, लेफ्ट ले, रिलैक्स। लॉर्ड शिवा योग के फाउंडर हैं और योग गुरु हैं, तो आइए नटराज आसन जो उन्होंने 84 लाख आसन और मुद्रा डांस के माध्यम से करके बताया। नटराज आसन राइट ले, रिलैक्स, लेफ्ट ले, शिवजी के बाद हनुमान जी ने योग में सर्वसिद्धि प्राप्त की थी, तो आइए हनुमान आसन राइट, मुखमंडल हनुमान की तरह, साहस धैर्य हिम्मत नई शक्ति हमें प्राप्त करके राष्ट्र की सेवा करना है। हनुमान जी ने सेवा की, वैसे हम भी सेवा करेंगे। जय श्री राम। लेफ्ट ले, साहस धैर्य हिम्मत नई शक्ति हमें प्राप्त होती है हनुमान आसन के द्वारा। जय श्री राम। भाई ज्योति को प्रज्वलन किया, दुनिया को प्रकाश किया स्वामी अय्यप्पा को आज हम है दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, स्वामी अय्यप्पा आसन। वज्रासन, वज्र के समान हमें स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, तभी हम राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। और वज्रासन के द्वारा हमारा नी पेन चलता है, बैक पेन चले जाता है, डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, और जो भोजन करते हैं वो डाइजेशन हो जाता है, और पूरा बॉडी स्ट्रांग और मजबूत और तेजस्वी बन जाता है। वज्रासन। गौ माता पूरी विश्व की कल्याण के लिए गौ माता हमारी प्रकट हुई है। जो भी गौ माता का पालन करेगा, सिर्फ एक गौ माता को पालन करते हैं तो वो परिवार आरोग्यपति बन जाता है और करोड़पति भी बन जाता है। गौमुख आसन राइट ले, राइट साइड राइट, फोरहेड जमीन नी को। बोलो गौ माता की, गौ माता की। रिलैक्स, अर्ध मचंद्रासन, फिर वापिस वज्रासन। पूरे विश्व में डायबिटीज नंबर 1 हमारा भारत देश है। भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है डायबिटीज में। आंध्र प्रदेश में
हैदराबाद डायबिटीज में नंबर 1 है। इस डायबिटीज को खत्म करने के लिए 84 लाख आसनों में एक ही आसन है अर्धमचंद्र आसन। लेफ्ट साइड बैठ जाइए, राइट लेग फ्रंट। सिद्धासन। सिद्धासन लगाते ही शरीर की 72,000 नाड़ी शुद्धिकरण हो जाती है। और इसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। बैठो बैठो बैठो। इसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं तो 70,000 नाड़ी की शुद्धिकरण, रक्त की शुद्धिकरण, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम दूर हो जाती है और आंखों की ज्योति भी बढ़ जाती है। तो आइए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा। राइट साइड बंद कर दीजिए, लेफ्ट से श्वास को अंदर लीजिए, स्लो एंड डीप ब्रीथ। राइट से स्लोली ब्रीथ आउट, राइट से स्लो एंड डीप ब्रीथ, लेफ्ट से स्लोली ब्रीथ आउट। चंद्र नाड़ी से पूरक करें, सूर्य नाड़ी से रेचक करें, सूर्य नाड़ी से पूरक करें, चंद्र नाड़ी से रेचक करें। ब्रह्मांजलि। आसनों के द्वारा बॉडी की शुद्धिकरण हो जाती है। प्राणायाम के द्वारा मन की शुद्धिकरण हो जाती है और ध्यान योग के द्वारा आत्मा की शुद्धिकरण हो जाती है और ब्रह्म का रूप धारण करते हैं। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म यानी परमात्मा, ब्रह्म यानी आप, ब्रह्म यानी मैं, ब्रह्म यानी पूरा प्रकृति। इस सत्य को जानने के लिए ध्यान योग, ध्यान साधना, ब्रह्म साधना। बॉडी, माइंड और सोल की अद्भुत साधना, निर्मल साधना ज्योति मंदिर में बताया जाती हैं। जीवन जीने की कला बताई जाती हैं। मैं अखंड ब्रह्म हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं सत्यम शिवम सुंदर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। ये भाव हमारा अंदर आता है और साधना और सेवा के ये भाव लेकर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदर करना है। दोनों हाथ आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रासन, ताड़ासन। खड़े हो जाइए। योग बंधु उष्टासन और योग माता चक्रासन। सर्कल बनाए दो। जल्दी। योग बंधु उष्टासन। योग माता चक्रासन।
जोरदार तालियां। वज्रासन। पुढे वायोजीय। గట్టిగా మరొకసారి YTTC 2018 బ్యాచ్ వాళ్ళందరికీ గట్టిగా చప్పట్లతోటి మన యొక్క శుభాభినందనలు తెలియజేద్దాము. యాదగిరి అండ్ దేవగౌడ. సో ముందుగా దేవగౌడ గారు పూర్ణ నౌకాసనం. పూర్ణ నౌకాసనం. యాదగిరి ఏకపాద చక్రాసనం. గట్టిగా చప్పట్లు. చలికాలం పైపెచ్చు చప్పట్లు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. గట్టిగా చప్పట్లు ఎంత కొడితే ఒంట్లో ఉష్ణం అంత పెరుగుతుంది. మన చప్పట్లే వాళ్ళకి మంచి ఎంకరేజ్మెంట్. ఇంకా చప్పగానే కొడుతున్నారండి చప్పట్లు, సరిపోవట్లేదు. ఇంతేనా? రిలాక్స్. మీకు రిలాక్స్ వీళ్ళకండి, మీకు కాదు. మనం చూస్తూ ఉన్నామంటే కొడుతూనే ఉండాలి. నెక్స్ట్ దేవగౌడ ఫ్లోరాసన్, యాదగిరి మయూరాసన్. ఫ్లోరాసన్, మయూరాసన్. మీరు కొట్టండి, అప్పుడు వాళ్ళు కొడతారు మిమ్మల్ని చూసి. గురించి మరొకసారి మీ అందరి కోసం ఫ్లోరాసన్. ఎందుకంటే ఇందాక అటు సైడ్ చేసినప్పుడు ఆ పోస్చర్ కరెక్ట్గా కనిపించలేదు మనకి, దానికోసం. రిలాక్స్. దేవా బకాసన్, యాదగిరి ఏకపాద బకాసన్. బకాసన్, ఏకపాద బకాసన్. దేవా ఏకపాద కట్టాసన్, యాదగిరి విశ్వామిత్ర ఆసన్. చాలా చక్కగా ప్లెజెంట్గా పీస్ఫుల్ పేస్ తోటి ఎంతో చక్కగా వారు యోగా ఆసనాల విన్యాసాలు చూసాము. తర్వాత యోగా శిరోమణి వాళ్ళు చూపించినటువంటి అడ్వాన్స్ ఆసనాస్ చూసాము. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొంతమంది చిన్నారులు వచ్చి ఉన్నారండి, మరికొన్ని అడ్వాన్స్ ఆసనాలతోటి మనందరి మనసుల్ని కట్టిపడేయడానికి. సో రవి మాస్టర్ అండ్ టీమ్, సో వాళ్ళని సాదరపూర్వకంగా ఆహ్వానిద్దాము. బేబీ సహస్ర, గౌతమి, అక్షిత, నిఖిత అండ్ అభిషేక్. ఈ చిన్నారులు ఇప్పుడు చక్కగా మనకి అడ్వాన్స్ ఆసనాస్ చేసి చూపిస్తారు.
వాళ్ళ ఏజ్ చూడండి, వాళ్ళు చేస్తున్న ఆసనాలు చూడండి, వాళ్ళ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎంత స్మైలీ ఫేస్ తోటి చాలా ఈజీగా చేస్తున్నారో చూడండి. వాళ్ళ యొక్క ప్రాక్టీస్ ఎంత బాగా ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏకపాద శీర్షాసన్. ये close-ups चाहिए. पूरा क्लोज. ఏకపాద శీర్షాసన్. కిట్టి కలబాసన్. నెక్స్ట్ తిట్టి కలబాసన్. డింబాసన్. నెక్స్ట్ డింబాసన్. దీపాసన్. దీపాసన్. రిలాక్స్. వీరభద్రాసన్. రిలాక్స్. యోగ నిద్రాసన్. రిలాక్స్. లాస్ట్ ఆసన్ రుచికాసన్. లాస్ట్ ఆసన్ రుచికాసన్. రుచికాసన్. రిలాక్స్. థ్యాంక్ యూ రవి మాస్టర్ అంజీ. వీరభద్ర నటరాజాసన్. రిలాక్స్. Thank you girls. Thank this event by this team Chakurasana by Master Abhishek. God bless you all. You have a bright future. Thank you so much. గట్టిగా చప్పట్లు. Give them a big round of applause. సరిపోలేదండి, ఇక్కడి నుంచి వస్తాను సౌండ్ ఎక్కువ, అక్కడి నుంచి రావాలి. మన కరతాళ ధ్వనులే ఆ చిన్నారులకి శుభ ఆశీస్సులు అవ్వాలి. వారి బంగారు భవిష్యత్తుకి తేజవంతమైనటువంటి పరుగులు పెట్టేటటువంటి ఆశ కల్పించాలి. సో యు ఆల్ కెన్ హ్యావ్ యోగా టీ. అందరూ చక్కగా చాలా చల్లని సాయంత్రం, చలికాలం, చక్కగా కన్నెల విందుగా మనసుకు ఉల్లాసంగా ఈ యొక్క వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. జ్యోతిర్య ప్రోగ్రామ్ని అందరూ కూడా ఆరోగ్యానికి
అలాగే మన యొక్క సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడేటటువంటి యోగా టీ ఉందండి. ఆ యొక్క యోగా టీని ఆస్వాదిస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని కంటిన్యూ చేద్దాము. Today's chief guest of our event, Parama Pujya Sri Vratada Ramanujan Chirajaya Swamiji, is on the stage. सब लोग खड़े हो जाइए. ओंकार उच्चारण से गुरु जी का गौरव वंदन करेंगे. ओंकार उच्चारण से दोनों हाथ ऊपर कीजिए. गुरु जी का वंदन स्वीकार हो रही है. ఏం చేసినా సంపూర్ణంగా చేయాలి. ప్రయత్నిస్తాం. जोरदार तालियां. जितना जोर से आप तालियां मारेंगे उतना जोर जोर से आपको आनंद प्राप्त होगा, आरोग्य प्राप्त होगा. Today's our guest of honors, warm welcome to Sir Sri Ravi Kishore Garu, Chairman Telangana Yoga Teacher Coordination Committee, and he has 26 years of yoga life. Still he is continuing his yoga life. So please welcome sir. Give him a big round of applause. P. Ravi Kishore Garu, Chairman Telangana Yoga Teachers Coordination Committee. Here next comes to Mr. G. Vanindra Garu, Chairman SPC Electrical Industry. Today's our guest of honor, Sri Vanindra Garu, Chairman SPC Industrial Estate. Here next comes Sri K. Satyanarayan Rao Garu, President Telangana Rashtra Vidyut Karmika Sangam. K. Satyanarayan Garu. I request YTTC 2018 ఐదుగురు యోగ మాతలు యోగ బంధువులు ఇక్కడ స్టేజ్ ముందు ఉండండి. నెక్స్ట్ గురూజీని స్టేజ్ మీదకి పిలుచుకుందాము.
మనం ఈ రోజు ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదకి అట్లీస్ట్ నౌ యూ కెన్ క్లాప్ along with the music. That shows the enthusiasm and josh of our Guruji. Cheer up everyone. ఆధునికతలో అధునాతనాన్ని జోడించిన 2018 బ్యాచ్. Usually we do in this program Hare Rama Hare Krishna. Last time we did Hare Rama Hare Krishna dance. This time Pranam dance. Always latest trend follows by Guruji. Even the city people also can join your hand. Just give a movement from there. Stand up and do. Everyone. Yes. Come on everyone. Hands together. Put your hands together. Just give a movement to your body. Look here. Our Guruji and the new people are dancing. Wow. 2018, the Rocket Band. ఇక్కడ వయసులో వెళ్ళలేదండి, చిన్న పెద్ద వస్తున్నది అందరూ ఉండే. Come on. Don't stop. Dance together. మన ప్రోగ్రామ్ అండి. సో నిలబడిన వాళ్ళు, వెనక వాళ్ళు ఎక్కడ ఎవరు షైగా ఫీల్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ మనల్ని చూసేటోళ్ళు ఎవరు లేరు. Come on. Yes, come on, Josh. Claps అన్నమాట కొంచెం వెనక నిలబడి వాళ్ళు కూడా. This edition is not only for Guruji, it's for all the members. ట్రెండ్ ఫాలో అవడం కాదండి, ట్రెండ్ సెట్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ కెన్ హ్యావ్ సీట్స్. సభకి నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా ఈనాటి ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి జిఎస్ స్వామి గారికి ప్రణామాలు. అలానే సత్యనారాయణరావు గారికి, ఫణీందర్ గారికి. ఏ సంస్థ అయితే 42 సంవత్సరాల నుంచి అనిగ్రహంగా ఎటువంటి అవాంతరాలు లేకుండా చాలా చక్కటి ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఇంతవరకు ఈ సంస్థని నడిపిస్తున్నటువంటి అధినాయకురాలైనటువంటి గురూజీ దంపతులకి,
ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అలానే ఈనాటి ఈ శుభ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి యోగ పెద్దలందరికీ కూడా, ఆహ్వానితులందరికీ కూడా నా యోగ నమస్కారాలు. పిల్లలందరికీ కూడా యోగాశీస్సులు. అటువంటి వాళ్ళు చాలా చక్కగా మీరు ఆసనాలు చేశారు, కానీ మీ జీవితం ఇంతటితోటి ఆ ప్రదర్శనతోటే మీరు ఆఫ్ చేయొద్దు. మీ జీవితం చాలా పొడుగ్గా ఉంది, చాలా పెద్దది. 120 సంవత్సరాల ఆయుష్ మనకు భగవంతుడు ఇచ్చింది. మనం చేయాల్సింది చాలా ఉంది. మీకు మీరు క్రమశిక్షణగా ప్రతిరోజు కూడా యోగాసనాలు చేస్తూ, ప్రాణాయామాన్ని అభ్యసిస్తూ, చక్కగా రిలాక్స్ అయ్యి శరీరాన్ని డీప్ బ్రీదింగ్స్ తోటి, చక్కటి ఆహార నియమాలు యోగాలో మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే బాగుంటుంది మన శరీరానికి అని, మీ వయస్సుని బట్టి, మీ వృత్తిని బట్టి, మీరు చేసే పనిని బట్టి, శ్రమను బట్టి ఎటువంటి ఆహారం ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఎంత తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఆ పద్ధతులు కనుక మీరు అవలంబించినట్టయితే మిమ్మల్ని మీరు సంస్కరించుకొని మీ తల్లిదండ్రులకు ఆనందం ఇస్తూ సమాజానికి కూడా మీరు ఉపయోగపడతారు. గొప్ప దేశభక్తులుగా, పౌరులుగా మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకొని సమాజంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్గా, ఉదాహరణగా మీరు తయారు కావాలి. అది యోగా గొప్పతనం. ఆ స్టేజ్కి మీరు తప్పనిసరిగా వెళ్ళాలని నా తపన, నా ఆలోచన. సో అందుకే మా యోగా కమ్యూనిటీ అంతా కూడా నన్ను ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ చేసిన నా 24 గంటలు నాకేమనిపిస్తుందంటే ఎట్లా అయినా సరే ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించేసి ఈ సంవత్సరం 2019లో స్కూల్స్లో యోగా పెట్టించాలని. సో గవర్నమెంట్ దాదాపుగా పోయిన సంవత్సరమే ఒప్పుకున్నారు. ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అది ఇంప్లిమెంటేషన్ బహుశా ఈ సంవత్సరం అవుతుందని భగవంతుడి ఆశీస్సులు, స్వామీజీ ఆశీస్సులు మేము కోరుతున్నాం. పెద్దవాళ్ళ ఆశీస్సులు, పెద్దవాళ్ళ ప్రోత్సాహం, వాళ్ళ ఆశీస్సులు, వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా ఉంటే కనుక తల్లిదండ్రులది, ఇటు సమాజంలో ఉన్న ముఖ్యమైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మనం తప్పనిసరిగా స్కూల్స్లో కనుక యోగా పెట్టించినట్టయితే, నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్రతి యోగ సాధకుడు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటారండి. వాళ్ళకి మనం డిసిప్లిన్గా అట్లా ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలి అని చెప్పాల్సిన అవసరంలా, వాళ్ళు కనుక ఆ సాధన మార్గంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని సమాజంలో వదిలిపెడితే ఎటువంటి ప్రతికూల వాతావరణంలో కూడా వాళ్ళు అటువంటి దానికి లోనవరు. అన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి, లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వైపే వాళ్ళు మొగ్గుతారు తప్పితే దేనికి కూడా వాళ్ళు ప్రలోభాలకు లొంగరు. అటువంటి చక్కటి ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ బీయింగ్గా, మానవ మాతృడిగా, అన్ని రకాల పర్సనాలిటీ, టోటల్ పర్సనాలిటీ అంటాం మనం. ఫిజికల్లీ ఫిట్, మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్, ఎమోషనల్లీ బ్యాలెన్స్, ఇంటలెక్చువల్లీ అలర్ట్ అండ్ స్పిరిచువల్లీ అవేకెన్ అంటామే. సమాజంలో అందరి పట్ల వెల్ బీయింగ్ అని కూడా అంటాం. అందరితో సత్సంబంధాలు ఉండి చక్కటి మనిషిగా మన ఒక మానవ మాతృడిగా మన లక్షణాలన్నింటినీ కూడా మనం ప్రస్ఫుటింపజేసేటటువంటి చక్కటి పర్సనాలిటీగా డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక యోగా మార్గంలోనే. సో అటువంటి భావి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి అవకాశంగా దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలు కూడా మనం అందరం కూడా ఒక మూమెంట్ లాగా గవర్నమెంట్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి స్కూల్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే, ప్రతి స్కూల్లో కూడా, ఇటు ప్రైవేట్ స్కూల్స్, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా దీనికి మనం ప్రత్యేక ఎక్సలెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయండి. మీరు ఆల్రౌండ్, మీరు ఒక యోగాలోనే కాదు, ఇప్పుడు ఇందాక ప్రదర్శించినటువంటి యోగాసనాల్లోనే కాదు, మీరు ఏ రంగంలో అయినా సరే ఫస్ట్ మీరే ఉండాలి, రాణించగలగాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే మీరే యోగా ప్రాక్టీషనరే. అన్ని రంగాల్లో ఆరితేరినటువంటి టోటల్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ అవుతాయి దీంట్లో. అది దీని గొప్పతనం. సో అందుకని ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నందుకు మీకు ఎంతో అదృష్టవంతులు కాబట్టి, సో ఈ రకంగా మీ ఆలోచన ఉండాలని చెప్పేసి ఉంటుందని, దానికి కావాల్సిన పూర్తి శక్తిని, మానసిక శారీరక శక్తిని భగవంతుడు మీకు ఇవ్వాలని భగవంతుడి మనసారా కోరుకుంటూ, ఈనాటి నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించి ఈ చిన్నపాటి సలహా, ఈ ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు యోగ సాధన మందిరి గురూజీ నరేంద్ర బంధు గారిని, వారి శ్రీమతి గారిని దానికి కృతజ్ఞతలు ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తూ, మీరు ఈ ఆలోచన వైపు మీ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి
ఆహ్వానితులు కూడా ఆలోచించాలని. సో యూనివర్సిటీస్లో కూడా మన ఎక్కడ కోర్స్ లేదు మన తెలంగాణ యూనివర్సిటీస్లో ఎక్కడ కూడా. వేరే మన భారతదేశంలో 64 యూనివర్సిటీలో యోగా కోర్సులు ఉన్నాయి యోగా నేర్చుకోవడానికి టీచర్స్కి. పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా 4 చోట్ల ఉన్నాయి. వైజాగ్, తర్వాత తిరుపతి, నాగార్జున యూనివర్సిటీ గుంటూరు, ఆ తర్వాత ఈ సంవత్సరం 2018లో ఇక్కడ అనంతపూర్లో కూడా పెట్టారు. వేరే మనం రాష్ట్రం కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా హైదరాబాదే రాజధాని, విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణకి రాజధాని కూడా హైదరాబాదే. కనీసం మన రాజధానిలో కూడా యోగా కోర్సు మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో లేదు. ఇది చాలా సీరియస్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా పేరెంట్స్ అందరూ తీసుకొని ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్న కనీసం క్యాపిటల్లో ఉన్న మన యోగా కోర్సు ముఖ్యమైనవి అక్కడక్కడ ఉన్నటువంటి వరంగల్ అయితే, ఆదిలాబాద్ అయితే, ఇటు మహబూబ్నగర్ అయితే, నల్గొండ అయితే ఇంత ముఖ్యమైనటువంటి యూనివర్సిటీస్లో యోగా కోర్సు పెట్టడానికి గవర్నమెంట్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి నేను గవర్నర్ గారిని కూడా రెగ్యులర్గా నాకు అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ఆయన మీద ఒత్తిడి చేస్తూనే ఉన్నాము. మీరు తప్పనిసరిగా ఈ ఒక్క సాయం చేసి పెట్టండి. మీరు వైస్ ఛాన్సలర్ అందరూ కూడా వాళ్ళ మీద మీరే కదా అధిపతి ఛాన్సలర్గా, మీరు ఈ పని చేసి పెడితే ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలంతా మెచ్చుకుంటారండి. వాళ్ళందరూ మీరు చేసినట్టు మేలు మర్చిపోరు. ఎవరు చేశారంటే పలానా గవర్నర్ గారు చేశారు, ఇంప్లిమెంట్ చేశారని చెప్పుకుంటారని కూడా నేను చెప్పాను పర్సనల్గా 2-3 సార్లు. ఆయన కూడా చేస్తామని చెప్పారు. చూద్దాం, మనం అందరూ ప్రయత్నం సహకరించాలని భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ సెలవండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చెప్పినటువంటి సూచనలన్నీ కూడా తప్పకుండా అందరం పాటిస్తాము. అలాగే ఏదైతే మీరు గవర్నర్ గారు ముందు ఉంచారో అందరికీ కంపల్సరీ యోగా అనేటటువంటి ప్రతిపాదన ప్రతి స్కూల్లో అలాగే యూనివర్సిటీలో పెట్టాలని, దానికి మేమందరం కూడా మీకు వృతాభక్తిగా మీకు సాయం చేస్తాం సార్, మీతో పాటు తోడుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత ఫణీందర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. శ్రీ ఫణీందర్ గారు. సో ఈరోజు ఇక్కడికి లక్ష్మీనారాయణ గురుస్వామి గారు వచ్చున్నారండి. వారిని కూడా సాధవపూర్వకంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. మీ యొక్క భక్తి భావనతోటి మా అందరి మనసుల్లో ఆ భక్తి జ్ఞానాన్ని కలిగించినటువంటి నారాయణ గురుస్వామి గారిని సాదరపూర్వకంగా నిర్మల్ సాధన జ్యోతి మందిర్ స్వాగతం పలుకుతోంది. ఫణీందర్ గారు చైర్మన్ ఎస్విసి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్, అలాగే మన గురూజీ గారికి కూడా మంచి మిత్రులు, అలాగే యోగ సాధకులు, యోగ బోధకులు. వారు ఈ యొక్క సందర్భంగా జ్యోతి డే ప్రోగ్రాం సందర్భంగా 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈనాటి ముఖ్య అతిథులకి, వేదికను గెలిచిన యోగులకి, ఈ సభకు వచ్చినటువంటి మిత్రులకి, పిల్లలకి అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు, ఆశీర్వచనాలు. ఇప్పుడే నా మిత్రులు రవికిషోర్ గారు చెప్పారు యోగా యొక్క ఆవశ్యకత, దానికోసం వారు తీసుకుంటున్నటువంటి అనేక విషయాల గురించి. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి వారికి కూడా తెలుసు యోగా యొక్క శక్తి ఎటువంటిదో, దానితో మనం ఏ స్థితిలో ఉండవచ్చో. మనిషికి మానసిక ఒత్తిడి అనేటువంటిది అవసరమే. మీరు మానిటర్లో చూసినట్టయితే ఆల్ఫా, బీటా, తీటా అవి 3 కూడా వేవ్స్ పైకి కిందకి కదులుతూ ఉంటాయి. ఆ విధంగా కదలటం వల్లనే వానిలో జీవం ఉంది. అది లేకపోతే నిర్జీవి అయిపోతారు. బట్ అది ఏ ప్రాణంలో ఉండాలి
యోగా గురించి చాలామంది ఇక్కడ చెప్పడానికి ఉన్నారు. గురువు గారి నుంచి మీరు అందరూ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. ఏది చెయ్యకూడదు, ఎలా చేయాలి, మనము మన పిల్లలకి ఏం నేర్పుతూ ఉన్నాము, వాళ్ళే రేపు పొద్దున్న ప్రపంచానికి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి వాళ్ళు. ఒక స్వామీజీ ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారట. మంచి ప్రవచనాలు చెప్తుంటే భక్తులందరూ వింటున్నారు. ఆ ఆశ్రమంలో కలిగినటువంటి ఒక పిల్లి ఇటు అటు తిరుగుతోందట. కానీ అందరూ ఆ పిల్లిని చూస్తున్నారు. ఉష్ ఉష్ అంటూ గొడవలు చేస్తున్నారు. ఈయన ఇచ్చేటువంటి ప్రవచనానికి అందరూ డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు. అప్పుడు ఆ గురువు గారు అక్కడ ఉన్న ఒక శిష్యుడికి చెప్పారు, ఆ పిల్లిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న స్తంభానికి కట్టేయండి అని చెప్పేసి కట్టేశారు. ఇలా ప్రతిరోజు కూడా ఆ పిల్లిని తీసుకెళ్ళడం, అక్కడ స్తంభానికి కట్టేయడం, ఈయన ఉపన్యాసం చెప్పటం. కొంతకాలానికి కాలగమనంలో ఆ గురువు గారు నిష్క్రమించారు. మరి ఆయన శిష్యుడు మొదలుపెట్టాడు ఉపన్యాసాలు, ప్రవచనాలు చెప్పడం. ఈయన కొంతకాలం చెప్పేటప్పటికీ అక్కడ ఉన్న పిల్లి కాస్త కాలం చేసింది. మరి 3వ రోజు ఆయన శిష్యుడు మీటింగ్కి వచ్చారు ప్రవచనం చెప్పడానికి. వస్తే అంతా బాగానే ఉంది, ఈయనేం చెప్పట్లే. ఏమండి అక్కడ పిల్లి లేదు, పిల్లిని కట్టేయండి అన్నారు. ఈ పిల్లి కోసం వెళ్ళడం జరిగింది, వెళ్ళి తీసుకొచ్చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, మనం అదే మానిటర్స్ జరుగుతూ ఉంటే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద రాంగ్ సిగ్నల్స్ టు ది కమ్యూనిటీ. తెలుసుకునే వయసులోనే కరెక్ట్గా అన్నీ తెలుసుకోగలిగితే చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు. కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి లావుగా ఉన్నాడని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే రోజు 10 కిలోమీటర్ల చొప్పున 6 నెలల పాటు నడవండి అన్నట్ట. 4 నెలల తర్వాత ఉదయం ఆయన మరలా డాక్టర్ గారికి ఫోన్ చేసి, సార్ మీరు ఇలాగా నాకు లాస్ట్ కలిశారు, 6 నెలలు నడవమన్నారు, ఇప్పుడు 4 నెలలు అయిపోయింది అన్నట్టు. మరి ఇంకో 2 నెలలు ఉంది కదా నడవయ్యా అని చెప్పేసి అన్నాడు. అది కాదు సార్, ఇప్పుడు నేను పాకిస్తాన్ బోర్డర్కి వచ్చేసాను, ముందరికి వెళ్తే గొడవ అవుతుందేమో అనుకున్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ రిసీవ్ ఇట్. అంటే ఇది జోక్ కోసం చెప్పినా కూడా మీరు అటువంటి గురువుల దగ్గర మీరు ప్రాపర్గా నేర్చుకోకపోతే, మనం ఇవ్వకపోతే మనమే నష్టపోయేటువంటిది. గురువుల దగ్గర చాలా శ్రద్ధగా చర్చంగా వినగలిగితే కనుక యోగా అనేటువంటిది మన లైఫ్ని మార్చేస్తుంది. మేమందరం కూడా దానివల్ల ఇంతో అంతో లబ్ధి పొందినటువంటి వాళ్ళమే, కానీ ఎవరు కూడా యోగా వల్ల మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఒబేసిటీ వచ్చింది అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు. 42 సంవత్సరాలు మీ అందరికీ ఈ విధంగా నేర్పినటువంటి వారిని మనం ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళని నేర్పాలి, ఇలాంటి వాళ్ళని ఇంకా లోకానికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆయన తపన నిజంగా ఎంతో గొప్ప అద్భుతమైనటువంటిది. అటువంటి అద్భుతమైన దాన్ని మీ అందరూ చేయూతనిస్తే కనుక ఇది ఇంకా ఇంకా చాలా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుందండి. ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం నా మిత్రుడు పిలవడం, నేను రావటం, నాకు తెలిసినటువంటివి 2 విషయాలు నేను చెప్పడం, మీతో పంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ అయినా కూడా మీరు ఇంకా ఇప్పుడు నాకు ఇంకా చాలా ఖాళీ కనబడుతూ ఉంది ఈ ఆడిటోరియంలో. నెక్స్ట్ మీటింగ్లో మనకి ప్లేస్ దొరకడం కష్టం అవ్వాలి. ఆ విధంగా మీరు ఈ సంస్థని ఇంకా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, మా తరఫు నుంచి మీకు ఏ విధమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా కూడా ఆల్వేజ్ మేము అందిస్తామని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను. నమస్తే. पास रहता है, भगवान को जो भी वो लोग जो भी बोलते हैं भगवान हाँ बोल के मान लेता है, वो कोई और नहीं है, ऐसी परम पूज्य व्रतधार स्वामी जी है। और उनका दर्शन के लिए लोग तो देखते 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 ऐसे समय बिताते बिताते पता नहीं कहाँ कब तक चले जाते हैं। लेकिन हमारा निर्मल साधना ज्योति मंदिर का इतना भाग्य है कि जब भी मौका मिले, हम जब भी बुलाए, गुरुजी आपका आमंत्रण होना है, आपका आमंत्रण है कि ऐसा हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आके आपकी आशीष देना है बोले तो गुरुजी हंसते हंसते आराम से आ जाते हैं। तो स्वामी जी को देखते ऐसी लगता है कि वो
राम भगवान ऐसे निकल के आ गए ऐसा। तो इतना शांत स्वरूप है और वो इतना सेवा करता है कि सभी प्रेमी लोग उनका सेवा में डूब जाते हैं। और हिंदू प्रचार का धर्म लेके वो पूरा राष्ट्र में घूम रही है और हिंदू की सनातन धर्मों को लेके जा रही है। ऐसा प्रेमी आत्मा आज हमारे साथ है। हम तो बहुत भाग्यशाली, उनका दर्शन लेते ही बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन आज अपन को ऐसा मौका मिला कि उनके साथ समय बिताने के लिए भी मौका मिल गई। और इस शुभ दिन में आपकी शुभाशीष के लिए हम पूछे गुरु जी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आनंदम परमानंदम। आनंद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम इस बात को भूल गए हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई ये कहता है कि हमें अपने चरित्र के निर्माण के लिए कुछ करना है। चरित्र के निर्माण के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। धन कहाँ से मिले, कैसे मिले, किस प्रकार से हम धनी हो जाएं, अरबपति बन जाएं। बंधु, ये अरबपति, खरबपति, धनपति, ये धन को लेकर के जब ये शरीर छूटेगा तो नहीं जाएंगे। आज निर्मल साधना योग मंदिर हमें यही सिखाता है कि चरित्र निर्माण करो, शांति की स्थापना करो। ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग मिल करके अच्छा शरीर रखें। अच्छा शरीर रखने के लिए एक ही तरीका है और वो है योग साधना। योग के माध्यम में बचपन में मुझे याद है जब हम लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ पीटी कराई जाती थी। हम लोगों के स्कूल में छोटे छोटे थे, मुझे याद है ऐसे आज जब देखा हमने छोटे बच्चों को योगा करते हुए तो हम लोग पीटी करते थे। वो शरीर को अच्छा रखने का एक बहुत ही सरल तरीका था। अब तो योग साधना के माध्यम से हम अपना चरित्र निर्माण भी कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी खुशी हमारे ख्याल से 1977 से हमारे नरेंद्र बंधु ये कार्य कर रहे हैं और ये 18वां शायद 18 ये 42 है। कितनी खुशी की बात है। आज ये बैच तैयार करके और जनता के बीच में सिर्फ चरित्र निर्माण और शरीर अच्छा रखने का एक टीचर्स तैयार कर रहे हैं। हम सबको नहीं बल्कि टीचर्स तैयार कर रहे हैं। अब कितने टीचर्स जा करके गांव-गांव में, शहर में आज वो प्रचार कर रहे होंगे। यह कितनी खुशी की बात है। तो हम आज वैसे मैं आपसे मेरे ख्याल से 2002 से मैं जुड़ा हूँ और मुझे जितनी बार मैं आया हूँ
उतनी तरह से इसके प्रचार प्रसार में हम नरेंद्र बंधु को जानते हैं और ये कर रहे हैं। हम उन्हें एक बार सबके सामने ये कहेंगे, हे बंधु जी आप आगे बढ़ें, इसी तरह से चरित्र निर्माण, देश के निर्माण में आपका सहयोग रहे, इसी को हम चाहते हैं और हम उन्हें अनेक अनेक मंगला शासन करते हुए हम हमेशा भविष्य में इसी प्रकार के कार्य करते रहें। यही हमारी बहुत बड़ी आपके प्रति श्रद्धा और मंगला शासन। हम अर्थ के पीछे भागेंगे तो कल्याण नहीं होगा। जब तक हमारा शरीर ही नहीं अच्छा रहेगा तो हम क्या कर सकते। ये जीवन जीने की जो कला है वो इसी के माध्यम से ही आएगी और ये बड़ी खुशी है कि ये हम आज 18 क्या है ये 18वां बैच है, 42nd बैच। कितनी खुशी होती है, हम तो एक भी नहीं तैयार कर पाते, तमाम तरह की बीमारियों में जूझते हैं, लेकिन जब ये कहा गया है ना, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कैरेक्टर बनाने के लिए आपको हेल्थ की जरूरत है और धन पैदा करने के लिए भी हेल्थ की जरूरत है। तो हेल्थ अच्छा रहा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं? देश निर्माण का, भविष्य निर्माण का ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। योग बंधु हमारे साथ हम लोगों को ऐसा ही करने के लिए आगे हमें प्रेरणा देते रहें। यही हमारा मंगला शासन।